இப்போ நீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் இப்போ 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆர்ச்சிவ் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுல நீங்க இந்த செல்ஃப் லவ் பத்தி எல்லாம் பேசிருக்கீங்க. இப்போ நான் 75 கிலோஸ் இருந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் நான் 25 கிலோ எல்லாம் கம்மி பண்ணேன். அது 2 டைம். அதுக்கு பெரிய அளவுல செல்ஃப் லவ் தேவைப்படும். அந்த டிட்டர்மினேஷன், அந்த டிசிப்ளின் அது 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 சின்ன விஷயமே கிடையாது. இப்போ 2 மீல் கரெக்டா பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு அவசானம் அந்த நைட் மீல சீட் பண்ணாம இருக்கிற அந்த டைம் இல்ல, அது ரொம்ப குரூஷியல். உங்க பர்சனல் லைஃப்ல செல்ஃப் லவ் இருக்கு. அது ஏதாவது ரீதியில இந்த சின்ன சின்ன ஆசையோட கேரக்டருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா ப்ளே பண்ணதுண்டா? சின்ன சின்ன ஆசையோட கேரக்டருக்கு என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல இருந்து அந்த செல்ஃப் லவ் அது வந்துதான். அதுதான் ஆக்சுவலி என்னோட இந்த லீலாக்கு அது இல்லாம போயிடுது. ஹோல் லைஃப் ஷி வாஸ் ஒன்லி சர்விங். எப்படி ஒரு லேடி அவ ஃபேமிலியை எப்படி சர்வ் பண்றா, நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் மதர்லாம் எப்படி பண்ணிருப்பாங்க. யூ டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் நீட்ஸ், யூ ஒன்லி திங்க் அபவுட் யுவர் சில்ட்ரன் ஆர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் மதர் இன் லா, பாட்டி, தாத்தா அப்படின்னு. So அந்த கல்ச்சர்ல தான் இந்த லீலா கேரக்டர் for 50 years she's lived like that. இந்த கடைசி moment when she meets this stranger in a Varanasi, not in Tamil Nadu, not in Kerala, but she meets somebody in Varanasi. What did I say? She didn't feel love for him, he didn't feel love for her. He allowed her to feel or see love for herself. Oh, எனக்கு இது பிடிக்குமா, இப்படிதான் மார்னிங் சன் இப்படிதான் இருக்குமா, இப்படிதான் கங்கா தண்ணி ஃபீல் ஆகுமா அப்படின்னு she was discovering. So this is not, she didn't feel self love, but she was discovering that I'm alive for myself for the first time. That is what this character is. So என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல நான் என்ன செல்ஃப் லவ் பண்றேன், இது லீலா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல செல்ஃப் லவ் எப்படின்னா, I want to never remember what I did. இப்போ நீங்க இன்டர்வியூஸ்ல என்ன கேக்குறீங்க, so I'm telling you what I did in Roja or XYZ, all that. But going in my life, I never see any of my work. I don't sit and see, let me see that. I never. It's gone. Now what can I do? What am I doing today? And that is my self-love. No past. Even my children have not seen any of my movies. I've not told, come sit, let's watch. Never. They will see something. In fact, my children say, Mama, are you very famous? Why are people coming to take autograph in the airport? Then I say, come see this. Like that. Because it's gone. So India paathuche andha padam avanga paakaleya. Ena avanga appo illiye. Ippo na kaamchadane avanga paapanga, but naane past la dwell pannadhu illa. In fact, na 2000 neenga proper pan Indian padathoda lead ma'am Roja. Illa na 2012 la ஒரு சின்ன ரோல் ஒன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். ஐ காண்ட் ரிமெம்பர் படம் பேர் என்ன. 2 days ரோல், 3 days ரோல். And everybody told me not to do that film. They say, you are Roja, how can you do this role? So my husband told me, he says, why will you do this role? Why, it's better you don't work than to do this, he said. I said, why? I want to work, but I don't want to leave my children for 10 days. They are only asking me for 3 days. I can go for 3 days. But you did Roja. I said, no, that was 30 years ago. Now I'm not doing Roja. Now I have to do this. That's my philosophy. Yeah, that's great. Yeah. Great. Actually, interview philosophical. Sorry. No. It's really good. He is நல்லா இருக்கு. The questions is actually good. நீங்க அப்படி கேட்டீங்க. Actually, he is a spy, ma'am. Yeah, because he knows everything. Yeah. Yes. நான் 75 kilos இருந்ததெல்லாம் எனக்கே மறந்துச்சு. Even ChatGPT கூட தெரியாது. ഇന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയാതെ പറയുന്ന പ്രണയം, അതിന്റെയൊക്കെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് വർക്കാണ് ഇന്ദ്രൻ സാർ. യെസ്. അപ്പം ആ ഏരിയയില് ഇപ്പം മാമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ റൊമാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ്, അതിന്റെ ഒരു ഓറ എപ്പോഴും മധുവല എന്നുള്ള പേരിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ചുറ്റുമുണ്ട്. അതും ഈ ഇവിടെ വളരെയധികം പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കായിട്ടുള്ളത് ചിന്ന ആസയില്? ഇപ്പൊ കറുപ്പില നിസ്സഹായന ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹീറോ വർഷിപ്പിനാണ്. ഇവിടെ അത് ഏത് ഏരിയയിലാ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആക്ച്വലി മൂവി ഫുള്ള് നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ,
മൂപ്പർ ഇതിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റൈല് പോലും വാക്കിംഗ് രീതി പോലും ഭൂമിയെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഐ മീൻ ലിറ്ററലി ഭയങ്കരം ആ നടത്തം പോലും നമ്മൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഇപ്പം സൗണ്ടിൽ പോലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് പോലും കേൾക്കില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടർ മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നത്. ഭയങ്കര മനമായിട്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ആണോ കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് നമുക്ക് വെരി അഡോറബിൾ അല്ലെ, ഭയങ്കര അഡോറബിൾ ആണ് ക്യാരക്ടർ. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ കയറി വരികയാണ്. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം കഥ അത്രയും നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ വർണ്ണിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതില്. കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന രീതി ആവട്ടെ, ഈ ഹി റിയലി നോ ടു റെസ്പെക്ട് എ വിമൻ. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് ക്യാരക്ടർ. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ തൊട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മള് അയ്യോ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ, അയ്യോ ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ, ആ ഒരു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഭയങ്കര അയ്യോ അയ്യോ എന്ത് പാവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. കാരണം അവർ നമ്മൾ പടത്തിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ആ എൻ്റെ വാരണസിക്ക് അയാൾ അറിയാമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് സസ്പെൻസ് അല്ല, ബട്ട് എവ്രി വൺ നോസ്. മൂപ്പരിങ്ങനെ ചാവടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാവട്ടെ, അവിടുന്ന് ബോട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മൂപ്പര്. വെരി എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് മൂവിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകും. അതിനിടയിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലൈഫിലൊരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്പേസിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ് എളിമ കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിനയം കാണിച്ചാൽ അതിനെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിന് ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ല, അവസ്ഥ അറിയാലോ. അപ്പം അവിടെയാണ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഒരേ ശരീരഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇപ്പൊ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും കൂടിയ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും സാറിന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയറിലൊക്കെ തന്നെയാണ്, കഴിക്കുന്നത് യൂണിറ്റുകാരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ജെന്യുമിനിലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചൂടെ, അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തെ പേഴ്സണലി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ 4.5 കൃഷാന്തിന്റെ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പർലി എന്താ പറയുന്ന എല്ലാരും കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ, അവര് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ടൊരു AD ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ AD പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടന്റെ പുറകെ നടക്കുക, ക്യാരവാനിലിരിക്കും, മോളെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം. എന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ പറയാ, നീ ഒന്ന് പറയോ, ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം, ഞാൻ ഇവിടെ ഹാപ്പിയാ, ഈ കുട്ടി എന്നെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം അതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്കെന്തായാലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ആസ് എ പേഴ്സൺ പുള്ളിയുടെ ആ സമയത്തെ കംഫർട്ട് എന്ന സംഭവമില്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കംഫർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല പുള്ളി ആ കംഫർട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പുള്ളി എന്തോ ത്യജിക്കല്ല, ത്യാഗം മൈൻഡ് അല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഹിംസെൽഫ്. ഭയങ്കര സോർട്ടഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ തോന്നില്ല. നമ്മൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ലേ, അത് ചോദിക്കാൻ തോന്നണ്ടേ, എന്നാലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മളെയും കംഫർട്ടാണ് ആക്ച്വലി, നമ്മളും കംഫർട്ടാക്കി, അദ്ദേഹവും ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല ഒരു രീതിയിലും. ആ ചോദ്യം തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? അത് തോന്നില്ല നമുക്ക്.